aldehydes and ketones part 1 mark করে নে চল first লিখে রাখ carbonyl compounds have a general formula of CnH2nO of general formula CnH2nO and carbonyl group এটা যদি carbonyl group হয় is present in aldehyde carbonyl গ্রুপের দুটো ফর্ম হতে পারে একটা one is aldehyde যেটা CHOR এই ফর্মে থাকবে and another one is ketone this is ketone right লিখে নাও next part এ লেখো the structure of carbonyl compound the structure of carbonyl compound তার ক্ষেত্রে যদি কার্বন দেখি structure of carbonyl compound এ যদি বা কার্বনিল গ্রুপের ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে কার্বন এখানে যেটা দেখবো that is 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1 আর অক্সিজেনের ক্ষেত্রে 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 এইটা আর এইটা এর দুটোই আনহাইব্রিডাইজড থাকে these two are unhybridized এই দুটো আনহাইব্রিডাইজড ফর্মে আছে লিখে ভালো now structural hybrid যদি বন্ডিং আমরা দেখি তাহলে the bonding will be লিখে রাখো the carbonyl atom is sp2 hybridized it is sp2 hybridized এটা sp2 hybridized হবে and unhybridized p orbital of oxygen unhybridized p orbital of oxygen form the pi bond তার মানে কেমন স্ট্রাকচার resulting দুটো unhybridized কার্বনেরও দুটো unhybridized এখানে অক্সিজেনের দুটো লোন পেয়ার তার সঙ্গে এখানে দুটো অ্যালকিল গ্রুপ with a bond angle of 120 degree alkyl group with a bond angle of 120 degree moment in the direction towards oxygen এই দুটোর মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে কার্বনিলের এন্ড গুলো লিখে ভালো যদি পরের পার্টটা দেখি the carbonyl group has a larger dipole moment তার মানে এটার ক্ষেত্রে রেজাল্টেন্ট হিসাবে যদি আমি এই দুটো কম্পোনেন্টকে ধরি এটা আমার মেজর হিসাবে থাকবে যখন আমার হাইলি রিঅ্যাক্টিভ স্পিসিস হিসাবে কাজ করার চেষ্টা করবে এই কার্বনটার এই বন্ডটা এখানে উঠে যাবে it will behave or show
a negative moment towards oxygen. বুঝতে পেরেছিস? এটা সব সময় মাথায় রাখবো, দিস ইজ দ্য মাইনর প্রজেকশন। এটা মাইনর প্রজেকশনের ক্ষেত্রে পসিবল হবে। লিখে নাও। There's a comparison between the CO bond and CC bond. There's a comparison between the CO bond and CC bond. Like both atoms are sp2 hybridized in each case, and both cases contain one sigma and one pi bond. The carbonyl group is polar. The carbonyl group is polar due to the negative, highly electronegative oxygen, thus the double bond of carbonyl contains a polarity or a moment towards the oxygen, হয়েছে? লিখেছো? লেখো, each of the orbitals of oxygen forms a different angle between the lone pairs and the blank orbitals, which changes the polarity of the molecule as a whole. হয়েছে? আচ্ছা, এইবার লেখো different planes of carbonyl group. দেখো, different planes of carbonyl group যদি বলি, তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে অরবিটালস গুলো দেখবো, একটা সিগমা ফর্ম করলো, এটা দিস ইজ দ্য সিগমা, রাইট? এইবার এখানে যদি দুটো গ্রুপ আমি ফর্ম করি আর আর প্রাইম, তাহলে তার মধ্যে বন্ড অ্যাঙ্গেল এখানে 120 ডিগ্রি হবে। যদি এখানে টানে, এটা sp2 হাইব্রিডাইজড হবে। মাথায় রাখবো, in case of both the planes, the hybrid orbital will remain one above the plane and one below the plane. তাহলে resultant hybrid orbitals গুলোকে এরকম দেখতে হবে। These will be two resultant pi clouds. Okay, this one is out of এরকম ভাবে থাকবে।
লিখে ভালো। Next, methods of preparation. Next one is methods of preparation of aldehyde and ketones. The first one is by oxidation of alcohol preparation. অনেকগুলো process involved by oxidation of alcohol. লেখো primary alcohols using PCC. Primary alcohols using PCC, that is pyridinium chlorochromate. PCC full form pyridinium chlorochromate and Collins reagent in the presence of Na2Cr2O7. These are oxidized, these are primary alcohols, or these are oxidized into aldehyde. তার মানে যদি RCH2OH থাকে in PCC and Na2Cr2O7 এই ফর্মেশনে, তাহলে at that time আমরা যেখানে পাবো that will be RCHO. তার মানে প্রাইমারি অ্যালকোহল হিসাবে যদি আমি এক্সাম্পল হিসাবে if I take 1 degree alcohol, এখানে আমি ইথানল নিয়েছি, ইথানল যদি নিয়ে থাকি তাহলে পিসিসি তে আমি কি পাবো, ইথানল or acetaldehyde. যদি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল ইউজ করি RCHOH, যেটা 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল, তাহলে by the same technique we will get ketone. আমরা এখানে কিটোন পাবো। তার মানে যদি আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল ইউজ করা হয় তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে 2-প্রোপানল তৈরি হয়েছে। ক্লিয়ার? নেক্সট পার্টে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে, কোয়েশ্চেনটাতে বলেছে, কোয়েশ্চেনটা দেখো আগে। A primary alcohol when treated with dichromate, salts, it produces কথাটা কাটো, দেখো it changes its color from orange to green. এটা যেই অ্যাডভান্সে এক্সপ্লেইন করতে বলেছিল। Cr2 ডাইক্রোমেট সল্ট Cr2O7 এর যে কালার হয় সেটা নরমালি কি থাকে, অরেঞ্জ থাকে, রাইট? অরেঞ্জ থেকে গ্রিন চেঞ্জ হয়ে যায়, কেন এক্সপ্লেইন করতে বলেছে। তাহলে আগে ইকুয়েশনটা দেখি। একটা প্রাইমারি অ্যালকোহল, সাপোজ আই এম টেকিং ইথানল, আমি ইথানল নিচ্ছি, Cr2O7 2- এর কালার ছিল অরেঞ্জ। এই জিনিসটাকেই
আমি অ্যাসিডিফাইড মিডিয়ামের মধ্যে যদি দিই, দিয়ে অক্সিডাইজ করে দিই, তাহলে it will form acetic acid. It will form acetic acid and will produce chromium 3 plus ion, which has a green color, which has a green color. তাহলে যেহেতু এখানে অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, this method is not useful for preparation of aldehyde and ketones. লিখে নাও। তাহলে ডিউ টু অক্সিডেশন ওরা নিজেদের কালার চেঞ্জ করে ফেলে, ক্রোমেট থেকে Cr3+ চলে আসে, রাইট? নিজে কি হয়, এখানে রিডিউসড হয়ে যায়, +6 স্টেট থেকে +3 তে চলে আসে, তার মানে নিজে রিডিউসড হয়ে যায়। রিডাকশন অফ chromium from +6 to +3 লিখে ভালো। নেক্সট কোয়েশ্চেন ফর জেই মেইন। জেই মেইনে এই ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে, বলে দিয়েছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং ইকুয়েশন জেই মেইন নিট এই ধরনের কোয়েশ্চেন্স গুলো খুব আসে। এরকম দিয়ে পিসিসি বলে দিয়েছে, এক্স দিয়ে বলেছে ফাইন্ড এক্স, এক্স কি হবে, ঠিক আছে? দেখো এখানে যদি তুমি দেখো, এটা একটা 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল, আনসারে দেখ এইটা কি 2 ডিগ্রি কার্বন না? এই যে জিনিসটা তৈরি করছি এটা কি 2 ডিগ্রি কার্বন হচ্ছে না? তাহলে 2 ডিগ্রি কার্বন তৈরি করলে এটা সবসময় কি হয়, কিটোন তৈরি করে না? 2 ডিগ্রি কার্বন কিটোন তৈরি করে তো। তো 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল যদি কিটোন তৈরি করে, the structure will remain same. তাহলে পিসিসি অনুযায়ী এটার স্ট্রাকচার ভেতরটা একই রকম থাকবে, বাইরে কিটোন হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? যদি আমাকে এরকম কোন একটা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি, ধর এখানে বেনজিন রিং দিয়েছে, এখানে এরকম ডাবল বন্ড দিয়েছে, দিয়ে বলে দিল তোকে পিসিসি দিয়েছে, বললো ফাইন্ড আউট প্রোডাক্ট, কিচ্ছু না, এটাকে সিঙ্গেল বন্ড আছে, খালি ডাবল বন্ড করে দেবো, তার মানে রেজাল্টেন্ট উইল বি this one. Clear? পরের প্রবলেম, এই পরের প্রসেস দেখো, ডিহাইড্রোজিনেশন of alcohols, dehydrogenation অ্যালকোহলকে যদি ডিহাইড্রোজিনেট করানো হয়, অ্যালকোহলসকে আমরা ডিহাইড্রোজিনেট করলাম ধর, তাহলে কি হবে, যদি প্রাইমারি অ্যালকোহল থাকে RCH2OH, কপার দেব 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস দেব, হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাবে, it will form a resultant structure of primary aldehyde. যদি 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল থাকে,
copper in 300 degrees Celsius এইটাকে যদি দেওয়া হয় then it will produce ketone. যদি 3 ডিগ্রি অ্যালডিহাইড থাকে এই 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল থাকে তাহলে সেম জিনিসটাই এটা 3 ডিগ্রি আছে same reaction would cause the production of alkene. এরা তখন অ্যালকিন তৈরি করবে রাইট ক্লিয়ার কি বললাম বুঝতে পেরেছো এখানে একটা জিনিস লিখে রাখবি ছোট্ট করে আগে এটা বোর্ডেরটা করে নে চল লেখো the secondary alcohol can also be oxidized to ketone. The secondary alcohol can also be oxidized by using ketone. Can also be oxidized to ketone by using aluminium tertiary butoxide during the reaction the secondary alcohol during the reaction the secondary alcohol is first refluxed with aluminium tertiary butoxide followed by acetone তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা কি করব অ্যালুমিনিয়ামের টারশিয়ারি বিউটক্সাইড বের করব মানে একটা অর্গানোমেটালিক কম্পাউন্ড কে ইউজ করব রাইট তাহলে বাই ইউজিং অ্যালুমিনিয়াম টি মানে টারশিয়ারি বিউটক্সাইড এর ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি এটা আমি কি লিখেছি সেকেন্ডারি 2 ডিগ্রি রাইট তাহলে 2 ডিগ্রির সঙ্গে এটারই স্ট্রাকচার আমি এখানে ড্র করছি রেজাল্টেন্ট হিসাবে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে R2CHO হোল থ্রাইস অ্যালুমিনিয়ামের 3টে কন্টেন্ট তার সঙ্গে একটা টারশিয়ারি অ্যালকোহল পাবো এই কম্পোনেন্টটাকে ফার্দার যদি আবার রিঅ্যাক্ট করানো হয় একটা কিটোনের সাথে then resultant will be a ketone একটা কিটোন পাবো তার সঙ্গে একটা কার্বনিল কম্পাউন্ডের অর্গানোমেটালিক ডেরিভেটিভ পাবো হোল থ্রাইস এটা স্ট্রাকচারটা কেমন দেখতে হবে CH3CO
এটা তিনটে, এখানে L3+3 স্টেটে থাকবে, লিখে ভালো। সো একটা প্রবলেম দিয়েছে, সেখানে যেই মেনের প্রবলেম, বলে দিয়েছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং রিয়াকশন, কমপ্লিট দ্য ফলোইং রিয়াকশন যেই মেন প্রবলেম ছিল। তাহলে রেজাল্টেন্ট কি আমরা জানি, 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল হলে তার ক্ষেত্রে সবসময় রেজাল্টেন্ট প্রোডাক্ট যেটা হবে সেটা একটা অ্যালকিন তৈরি করবে, তাই তো? হলো। এইবার 3 ডিগ্রি অ্যালকোহলে অ্যালকিন তৈরি হবে। দেখ তো আগের ওটা আমি মনে হয় ভুল করে 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল এখানে ভুল করে OH লিখে দিয়েছিলাম, এটা চেঞ্জ কর, চেঞ্জ কর। আগেরটায় আমি যেখানে 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল জেনারেল রিঅ্যাকশন বলছি এরকম ভুল করে লিখে দিয়েছিলাম বোধহয়, এটা CH3 হবে, ঠিক আছে? বা আর হবে, আর আর দিয়ে যদি ডিনোট করা থাকে তাহলে আর হবে। ওকে, এইবার নেক্সট প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ, দেখো hydration of alkynes, hydration of alkynes, देखो due to the addition of water in presence of heavy metal ion, due to the addition of water in presence of heavy metal ions, alkynes such as acetylene will give aldehyde। তার মানে যদি আমি এখানে হেভি মেটাল Hg2+ নিলাম, কনসেন্ট্রেটেড H2SO4 দিচ্ছি, H2O দিয়েছি, তাহলে এটাই CH3CHO তৈরি করবে। তার মানে আমার যদি স্কেলিটাল রিঅ্যাকশন, ইফ দেয়ার ইজ স্কেলিটাল রিঅ্যাকশন, তাহলে দ্যাট উইল বি Hg2+ HgSO4 in presence of water, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, that will be a ketone। তার মানে অ্যাসিটিলিন যদি হয় that will be aldehyde। যদি more than 2 কার্বনস থাকে, more than 2, then it will produce a ketone derivative। ওকে, এবার এখানে বেসিক্যালি তিনটে জিনিস লিখে রাখবো। সাপোজ ধর আর গ্রুপ, সাপোজ আর গ্রুপ দিয়ে আমি লিখছি, আর গ্রুপ যদি COOH এখানে, মানে আর এর জায়গায় যদি হাইড্রোজেন নেই, রাইট, তাহলে আমি পাবো অ্যালডিহাইড। আর এর জায়গায় যদি আমি মিথাইল গ্রুপ নিই, CH3 নিই,
তাহলে আমি এখানে পাবো কেটোন, দ্যাট ইজ প্রোপান 2-on। যদি আর এর জায়গায় সাপোজ আমার একটা হ্যালো অ্যালকেনের গ্রুপ আছে, হ্যালো অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, ClCH2 এই ধরনের ফর্মেশনের গ্রুপ আছে। সো এই ধরনের ফর্মেশনের যদি গ্রুপ থাকে তাহলে আমার রেজাল্টেন্টে ক্লোরিনটা একই রকম জায়গায় থাকবে। রেজাল্টেন্টে আমি যেটা পাবো সেই গ্রুপটাতে ক্লোরিনটা একই জায়গায় থাকবে, বাট ইট উইল ফর্ম অ্যান অ্যালডিহাইড। এটা একটা অ্যালডিহাইড ফর্মে চলে যাবে। লিখে নাও, এই তিনটে খুব ইম্পর্টেন্ট। এই তিনটে গ্রুপ ভ্যারি যদি করে তাহলে এখান থেকে এই তিনটে কম্পোনেন্ট রেজাল্টেন্ট বের করতে পারবো। একটা জিনিস একটু লিখে রাখ, in the above reaction the carbonyl group will be formed on that carbon of alkyne. In the above reaction the carbonyl group will be formed on the carbon of the alkyne, which is easy to attack by nucleophile, that is water in this case. Thus a less crowded carbon will favor the formation of the carbonyl group, whereas a more crowded carbon will not favor the reaction, লিখে রাখো, the carbonyl group is formed on that carbon depends upon the alkyl part of the reactant. Therefore a carbonyl group will be at the carbon atom which will be attacked by a nucleophile such as water. Next hydroboration এ যাব। হ্যাঁ, দেখো hydroboration reaction. Next one is hydroboration reaction. देखो hydroboration is a process used to get an aldehyde from a terminal alkyne, and therefore
The reagents such as diboron, therefore, the reagents such as diboron or hydrogen peroxide can be used in this case, but in a basic medium, তাহলে যদি হাইড্রোবোরেশন দেখি, সাপোজ যদি হাইড্রোবোরেশন দেখি, যেই সময় হাইড্রোবোরেশন করাবো সেই সময় আমাকে তিনটে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানে খেয়াল রাখতে হবে। কি কি? এক নম্বর হচ্ছে মিডিয়ামটা বেসিক মিডিয়াম হতে হবে, আর এখানে B2H6 বা ডাইবোরেন ইউজ করব। এই ডাইবোরেনটা স্প্লিট আপ হয়ে গিয়ে 2BH3 তৈরি করবে, রাইট? তাহলে ইন জেনারেল যদি রিয়াকশন দেখি, তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা এরকম একটা যদি স্ট্রাকচার পাই, আর CH চলে হলো। তাহলে এরকম ধর আমি এখানে প্রোপেন নিয়েছি, রাইট? বা কোনো একটা যে কোনো অন্য ধরনের অ্যালকিন নিয়েছি, তার সঙ্গে কি রয়েছে? B2H6, এখানে কি তৈরি হবে? প্রোপানল তৈরি হয়ে যাবে যদি আমি প্রোপেন নিয়ে থাকি। যদি অ্যালকাইনের কোনো একটা সিরিজ নিই, B2H6 দিলে হোল থ্রাইস বি তৈরি হবে। একে যদি আবার আমি H2O2 দিয়ে ট্রিট করি, তাহলে আমার অ্যালকোহল তৈরি হবে, এই অ্যালকোহলটাই টটোমেরিক শিফটে যাবে, টার্মিনাল অ্যালকোহলটা টটোমেরিজম দেখাবে। টটোমেরিজম আমি দেখাচ্ছি কিভাবে হবে। দেন টটোমেরিজম থেকে ও অ্যালডিহাইডটা তৈরি করবে। লিখে ভালো আগে, দেন আমি বলছি কিভাবে টটোমেরিক শিফটটা হবে।
লিখেছি এটা, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডাইবোরেনের মেকানিজমটা পুরোটা, ঠিক আছে। তারপরটা দেখ, নেক্সট ওয়ান, পরেরটায় দেখি কি আছে। হুম, এইবার আমাকে পরীক্ষায় কি দিয়ে দিতে পারে, সাপোজ ওজোনোলিসিসে সবকটা পার্ট আমার কিটো গ্রুপ দিল না, ধর CH3 দিল, CH3 আছে, রাইট, এখানে একটা CH3 আছে, এখানে হাইড্রোজেন আছে। তাহলে আমি কি করব, আগে ওজোনয়েড ফর্মেশন করব। ওজোনয়েড ফর্মেশন করলে আমি কি বুঝতে পারবো যে আমার কোথায় কি কি প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে। দেখ আমি জাস্ট সিম্পল বসিয়ে যাচ্ছি, এখানে হাইড্রোজেন, CH3, 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 ডান। এইবার যখনই এই জায়গাতে আমি জিঙ্ক আর H2O দেব, তাহলে আবার সেই একই স্টাইলে কাটছে, যেখানে হাইড্রোজেন আছে, এটা হাইড্রোজেন আছে, তার মানে যেটা হাইড্রোজেনের পোরশন আছে সেটা অ্যালডিহাইড তৈরি করবে, আর বাদ বাকিটা একটা কিটোন তৈরি করছে, আর এখানে আরেকটা কি তৈরি করছে, অ্যালডিহাইড। ক্লিয়ার? দ্যাটস ইট। ওকে, লিখে ভালো। এখানে একটা ফ্যাক্টর আছে, ফ্যাক্টরটা কি লিখে রাখ, রিডাকটিভ ওয়ার্কআপ। লেখো, sometimes when the cyclic alkenes are used, sometimes when the cyclic alkenes are used in presence of dimethyl sulfide, in the presence of dimethyl sulfide, it produces a product such as terpene. It produces a product such as terpene. কেমন? এতক্ষণ তো এরকম সিম্পল লিনিয়ার স্ট্রাকচার করছিলাম, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যদি বাবা এরকম থাকে, ধর CH3 আছে, H আছে, দিয়ে আমাকে OH দিব বলে ফাইন্ড প্রোডাক্ট, কিচ্ছু করবো না, ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই। এইটা দেওয়া আছে, এখান থেকে কাট করব, এই পার্টটাকে এদিকে ঘুরিয়ে দেবো। দেখ আমি জাস্ট সেম জিনিসটাই আঁকছি, এটা এখানে ডাবল বন্ড ছিল, তো এখান থেকে এটাকে কাট করে দে, কাট করলে কি হবে, 0, আর এখানে ডাবল বন্ড একটা ঘুরিয়ে দে, তাহলে ডাবল বন্ডটাকে ওরকম করে না ঘুরিয়ে এরকম লেখা যায়, আর এখানে এটাকে ডাবল বন্ড করে দে, এটাই হয়ে গেল তোর প্রোডাক্ট। কার্বন হিসাব করলে 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 হয়েছে? ক্লিয়ার? বুঝেছো কি বললাম? এই ধরনের জিনিসের জন্য আমাদের দরকার ডাইমিথাইল সালফাইড। মেইন অ্যাডভান্সের কোশ্চেন প্রচুর আসে। তাহলে যদি আমাকে এরকম একটা বিচ্ছিরি স্ট্রাকচার দিয়ে দেয়, আমি সিম্পল কি করব, হয় এখান থেকে কাট করব, কিন্তু এইখানে যদি বাইরের দিকের
ডাবল বন্ড নেই ধর, তাহলে এখানে কাট হবে। এখানে কাট হলে আমি প্রোডাক্ট কি পাচ্ছি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 হলো। তার মানে আমি সেম জিনিসটাই লিখবো। বেস্ট ওয়ে হচ্ছে নাম্বার অফ কার্বন গুলোকে কাউন্ট করে নাও। হলো, দেখ আমি কিচ্ছু করছি না, আমি জাস্ট যা এঁকেছিলাম তাই। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 নম্বর কার্বনে ডাবল বন্ড কাট হয়েছে। আবার 10 নম্বর কার্বনে 6 7 8 9 10 10 নম্বর কার্বনে আরেকটা কাট হয়েছে। তাহলে আমার রেজাল্টেন্ট প্রোডাক্ট কি হয়ে গেল? বুঝতে পারছিস? এবার যেই কোশ্চেন গুলো এরকম ব্যাখ্যা দ্বারা কেমন থাকে, ক্লিয়ার? জিনিসগুলো কঠিন না, জিনিসগুলো সহজ, আমরা ওটাকে কমপ্লিকেট করে ফেলি। সমঝ মে আয়া কি বলছি? চলো আজকে এই পর্যন্ত থাক।